اگر کوئی عمران ریاض خان جیسے صحافیوں کو انویسٹیگیشن کی ویڈیو فلمیں دکھا کے ان کو استعمال کرتا ہے تو اس کی مزاحمت کرنی چاہیے. جو عمران ریاض خان کے خلاف کٹ رہے ہیں، عمران ریاض خان کے خلاف جو پرچے کٹے ہیں، یہی سننے میں آیا کہ 20 کے قریب ایف آئی آریں ہیں، 3-4 شہروں میں 3-4 عدالتوں میں ان کو سیر کرائی جا چکی ہے. پہلے کہ گرفتاری کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جسٹیفائبل ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں ابھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ گرفتاری ایک سیاسی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے، اور یہ انہی قوتوں کا اور اقدامات کا تسلسل ہے کہ جو ہم نے عمران خان کے دور میں دیکھا تھا. جس طریقے کا گو کہ عمران خان کے دور میں زیادہ خوفناک اور زیادہ پرتشدد واقعات ہوئے تھے صحافیوں کے خلاف، اور اس دور میں بظاہر عمران خان اور ان کی حکومت اور کابینہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے کہ ان کی تحقیق کی جائے یا ان کے ملزمان کو پکڑا جائے. مگر تو میڈیا پہ تو بڑا راج کیا، میڈیا کے ذریعے کمپینز، احتجاج، جلسے، جلوس، پی ٹی آئی، لیکن پی ٹی آئی نہیں آ کے آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر صحافیوں کی آواز کو زیادہ دبایا. دیکھیں میں پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوا، میں صرف پی ٹی آئی کو الزام نہیں دوں گا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پہ جب بھی سویلینز حکومت آئی ہیں تو صحافیوں کے اوپر جتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا دور تھا، اور مجھے معلوم نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ آپ چلائیں گے یا نہیں، مگر اتنا شاید کسی سویلین حکومت نے کبھی اتنا دباؤ نہیں ڈالا. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ چاہے عمران خان کا دور تھا اور چاہے اب شہباز شریف کا دور ہے، جو کچھ بھی صحافیوں کے خلاف ہو رہا ہے اس میں جو ہے یہ غیر سیاسی قوتوں کا زیادہ اس میں کردار ہے. اور جہاں تک بات یہ پرچوں کی ہے جو عمران ریاض خان کے خلاف کٹ رہے ہیں، عمران ریاض خان کے خلاف جو پرچے کٹے ہیں، یہی سننے میں آیا کہ 20 کے قریب ایف آئی آریں ہیں، 3-4 شہروں میں 3-4 عدالتوں میں ان کو سیر کرائی جا چکی ہے. ہم ضلعی عدلیہ کو ہمت نہیں پڑ رہی، جرت نہیں پڑ رہی، حوصلہ نہیں مل رہا کہ اس طرف فیصلہ دیں یا اس طرف فیصلہ دیں، کیونکہ چلے سیر کم از کم جو ہے وہ گرفتاری شو کرا کے کرائی جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے، یہ تو شو تو ہو گئے نا، یہ پہلے سے کچھ صورتحال بہتر ہے، مگر یہ گرفتاری بھی انتہائی شرمناک ہے اور افسوسناک ہے، کیونکہ بظاہر اس گرفتاری کا جو جواز پیش کیا گیا ہے، جو ایف آئی آریں ہیں، اس سے واضح لگتا ہے کہ کوئی ٹھوس الزام نہیں ہے، کوئی ٹھوس جرم کا ارتکاب نہیں ہوا، یہ صرف ایک ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں انور رضا صاحب آپ سے پوچھتا ہوں ذرا سا کہ ایز اے جرنلسٹ، اینکر، چیزیں اس گرفتاری کا دیگر صحافیوں پر یا صحافتی ذمہ داری ادا کرنے والوں پر کیا اثر پڑا ہے؟ دیکھیے اس سے دو چیزیں واضح ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کسی نہ کسی کے ایجنڈے کو لے کر آگے چلتے ہیں تو پھر انہیں کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایک تو پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ادارے عمران ریاض خان کے معاملے میں بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں. کیوں ایکسپوز ہوئے ہیں کہ آپ نے جس طرح مقدمات درج کیے ہیں، اگر اس میں کوئی سالڈ چیز ہوتی تو ڈیفینیٹلی جو عدالتیں ہیں وہ بھی اس پر کوئی نہ کوئی اپنی رائے لیتی. آپ نے دیکھا کہ ایک سے دوسری سے تیسری عدالت، اور اب لاہور میں انہیں شفٹ کیا گیا. یہ اپنی جگہ پر موجود، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جو غیر قانونی اقدامات ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس مرتبہ آپ کو اغوا نہیں کیا گیا، گاڑی ہٹ نہیں کی گئی، آپ کو تھریٹ نہیں کیا گیا. اب تھریٹ کیسے کیا گیا ہے کہ آپ کو اریسٹ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید لگتا یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو مارنے سے زیادہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے، اگر تو آپ نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ خود کو ایفیلیٹ کرنا ہے تو پھر آپ اس تک محدود رہیے، لیکن جب آپ کسی ادارے کی طرف جائیں گے، کسی ادارے کی بات کریں گے تو پھر شاید یہ ٹالریٹ نہ کیا جائے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. تو کیا اداروں پر آپ بات کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، کیا اس میں بھی کوئی لائن ہے یا آپ اس لائن کو کراس ہی نہیں کر سکتے؟ نہیں، دیکھیے فرید، عمران ریاض خان والا معاملہ ہے کیا، کیونکہ وہ یوٹیوبرز ہیں اور ان کے فالورز بہت زیادہ ہیں. اچھا، ان کے فالورز ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک بیانیہ جو ہے اس کو آگے لے کر چلے ہیں. شاید صحافی جو ہے، رپورٹر بھی رہے، اینکر بھی بنے. لیکن میں اسی چیز کو ذرا آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحافت اور ایکٹیویزم، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ صحافی عمران ریاض خان کر کیا رہے تھے؟ صحافت کر رہے تھے، ایکٹیویزم کر رہے تھے؟ ہاں، یہ سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ اسی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے شاید ان کے ساتھ یہ ایکٹیویزم کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ جس طرح دیکھیے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ لیکچر دیجئے جا کے، آپ جرنلزم کے بارے میں بات کیجئے، آپ اوورآل ملک کی ترقی کے بارے میں بات کیجئے، لیکن اگر آپ کسی بھی کوئی بھی جرنلسٹ کسی جلسے میں، کسی سیمینار میں اگر پارٹی بنے گا یا جرنلزم کا لبادہ اوڑھ کر کوئی ایجنڈا لے کر آگے بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے. ایک بات.
दूसरी बात यह है कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी अपनी राय है, हमारे अपने नज़रियात हैं, हमारी सियासी सोच भी हो सकती है। और आपने देखा कि जो सियासी सोच रखने वाले पहले हमारे बड़े थे, एल्डर्स थे, वो अपनी खबर, अपनी सोच, अपनी आवाज़ की वजह से पहचाने जाते थे। अनफॉर्चुनेटली अब जो दौर आ गया है, इस दौर में आपकी किसी के साथ एफिलिएशन है, वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई इदारा हो, तो शायद तभी उसमें तो आपको कोई बुराई नहीं है। आपको जर्नलिज्म एफिलिएशन होने में तो कोई बुराई नहीं है ना। अगर आप एफिलिएशन आपकी डेफिनेटली इनफरादी तौर पे एफिलिएशन तो हो सकती है। मतीउल्लाह जान साहब, एफिलिएशन अगर इनफरादी तौर पे हो, लेकिन जब आप सहाफी हैं, उस एफिलिएशन को क्या अपनी सहाफत के जरिए आपको बयान करना कि आपके सहाफती फराइज में शामिल है, और इमरान रियाज खान साहब सहाफती फराइज अदा कर रहे हैं या वो एक्टिविज्म कर रहे हैं? देखिए फरीद साहब, बात यह है कि इमरान रियाज खान अगर किसी का एजेंडा लेके चल रहा है या वो एक्टिविज्म कर रहा है, तो ये बिल्कुल बुनियाद नहीं बन सकता उनके खिलाफ FIR काट के, उनको इस तरह गिरफ्तार करके, हथकड़ियाँ पहना के उनको शहर से दूसरे शहर के चक्कर लगवाए जाएं। ये दैट इज वन थिंग। गिरफ्तारी तो चले, आपने कहा कि वो नहीं होने, लेकिन जो सहाफती जो अंदाज है, मैं उसी तरफ मैं उस पर बात करना मैं चाहूँ। उसी तरफ आ रहा हूँ। तो ये कहना कि कोई किसी का अगर एजेंडा लेके चल रहा है या वो एक्टिविज्म कर रहा है, तो उस बुनियाद पे उसको फिर इस तरह तो उसके साथ होगा, और ये कहना कि इस तरह तो होता है इस तरह कामों में, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता। और ना ही मुहज़्ज़ब मुआशरों में कोई अगर किसी का एजेंडा लेकर भी चल रहा है तो उसके खिलाफ FIR काट के उसको हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक्टिविज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल इमरान रियाज खान को असूली तौर पे एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो बिल्कुल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उन्होंने लिबादे ओढ़े होते हैं, सियासी जमातों के लिए वो काम कर रहे होते हैं, मगर वो तासुर ये नहीं दे रहे होते कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उनको भी ऐसे लकाब को भी उलटना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जो एक्टिविज्म है, सिर्फ एक सूरत में सहाफ़ी को एक्टिविस्ट बन जाना चाहिए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जब जब मार्शल लॉ आए हैं, हमारे सियासतदानों के साथ साथ सहाफ़ियों ने भी कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं। उन मार्शल लॉ, उन फौजी आमरों के ख़िलाफ़, उन फौजी आमरों को और आमरीत की जो कुव्वतें हैं उनकी साजिशों के ख़िलाफ़ सहाफ़ी को बिल्कुल एक्टिविस्ट बनना चाहिए, क्योंकि पार्टी की तर्जुमानी की अगर नहीं, छाप पार्टी जो की लग बात जाए, नहीं, मैं एक्टिविज्म की बात वो तो आपने बता मैं दिया। एक्टिविज्म की बात कर रहा हूँ। जब आपके मुल्क में जाबराना दौर हो, मगर ये जबर का दौर तब हो कि जब कोई मार्शल लॉ हो, और या फिर जैसा कि हमने पिछले आज तक हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर सामने सिविलियन हुकूमतें हैं मगर पीछे जो हैं वो गैर सियासी कुव्वतें बैठी हुई हैं। तो इन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए आप सहाफ़ी ज़रूर एक्टिविस्ट बने और मजम्मत करें सिविलियन मामलात में मुदाखलत की, प्रचार करें सिविलियन बालादस्ती की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की, अदलिया की आज़ादी के लिए फ़ाइट करें। और अगर कोई अदलिया को इस्तेमाल करता है, अगर कोई इमरान रियाज खान जैसे सहाफ़ियों को इन्वेस्टिगेशन की वीडियो फिल्में दिखा के उनको इस्तेमाल करता है, तो उसकी मज़ाहमत करनी चाहिए हमें। आप और ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, और इमरान रियाज खान ने खुद कहा कि वो इस्तेमाल हुए, उनको वीडियो फिल्में दिखाई गई और उन्होंने वो प्रोग्राम उस पर किए, व्लॉग उस पर किए, तो ये तो उन्होंने तस्लीम किया। ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपको भी हुआ और आपको कहा जाता रहा कि इस तमाम चीज़ों में आपने देखिए, मैंने तो असूली तौर पे ये मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि मैंने अपने कैरियर के अंदर पिछले तकरीबन 26 साल मुझे हो गए, क्योंकि शुरू में आप बहुत कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, लेकिन 26 साल के अंदर 20 साल हो गए मैं कोई खुफिया अदारे के साथ कोई रब्ता नहीं रखता प्रोफेशनल मैटर्स में, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि पॉलिटिकल मैटर्स में और सियासतदानों के हवाले से खुफिया अदारों को सोर्स बनाना या ज़रिया बनाना ये एक संगीन जुर्म है, और आप उस आइन से गद्दारी में आप साथ दे रहे होते हैं, आप एयानतकारी कर रहे होते हैं। तो ये एक्टिविज्म के हवाले से मैं आखिरी बात कर लूँ तो जमहूरियत के लिए तो सहाफ़ी को एक्टिविस्ट बनना चाहिए, मगर अगर इमरान रियाज ये कह रहे हैं और उनके जो लीडर हैं जो वो सरेआम कहते हैं इमरान खान कि फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, तो ये कोई इस एक्टिविज्म की गुंजाइश नहीं है जो मावरा आइन हो और मावरा कानून हो, और जो फौज को मुदाखलत की दावत दे रहा हो, ये एक्टिविज्म नहीं है, ये आइन से गद्दारी है। और मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे नौजवान जो जर्नलिस्ट हैं, बशमूल इमरान रियाज खान और कुछ पुराने जर्नलिस्ट भी, वो गुमराह हुए हैं, ये गुमराह हो गए और इमरान खान की मोहब्बत का वो बरमला इजहार करते हैं, और वो फौज के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फौज की मौजूदा क़यादत के खिलाफ हैं। इसके बाद दोबारा वो उन्हीं बूटों में बैठ जाएंगे और उन्होंने वही काम करना है कि जो कि जमहूरियत मुखालिफ जो बहुत सारे लोग माजी में भी करते रहे।